Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Death Come 2. Alors on s'était laissé en plein discussion suspense entre la victime qui n'est pas victime dans cet univers virtuel mais qui est morte dans la réalité, le supposé tueur qui est son collègue et le supposé tueur en série dans le monde virtuel mais qui est en fait le petit ami de cette fille dans le monde réel qui a intégré une expérience pour créer un monde virtuel autour de ses souvenirs à la fille, et donc essayer de découvrir ce qui lui est vraiment arrivé, et visiblement ce qui lui serait arrivé, ce serait que son collègue l'aurait tué, et aurait négocié, enfin essayé de proposer une fuite au tueur en série, pour ne pas lui donner bien sûr, hein, et le faire passer pour le tueur de cette collègue. Et là on apprend qu'en fait elle enquêtait sur lui. Du coup, hop, on poursuit. あなたが裏社会の組織からお金を受け取ってるって情報を得たの。でも噂レベルだったし、あなたは仲間だから。私一人でこっそり調べてた。そんな事実ないですよ。その組織の裏帳簿のコピーを手に入れたの。あなたがお金を受け取った動かぬ証拠よ。唐木誠の件が片付いたら上層部に見せようと思ってた。何かの間違いだったらって信じたかったけど、残念だわ。そのコピーってどこに？隠してあるわ。彼には見つけられない場所にね。私の思い出の場所に。Un précieux souvenir. それがお前の動機だな。そのコピーが盗まれたって知ってお前は幸村茜を殺そうとしたんだ。その金を使って何をしてたと思います？は？情報を買ってたんですよ。凶悪犯罪者たちを追い詰めるためにね。唐木誠がこのホテルにいるって情報だって僕がそういう形で買ったものなんですよ。情報を得るためには資金が必要なんです。 C'est un peu trop rapproché là, tu devrais reculer. どれだけの犯罪者たちを追い詰められたと思ってます？どれだけの人間が被害者にならずに済んだと思ってます？違法行為よ。今の特殊捜査官はぬるすぎるんだよ。犯罪行為が日々進化しているように僕らももっともっと進化しなければいけない。それには組織の在り方を変える必要があるんです。そのためには僕が圧倒的な結果を出さなくちゃいけないんですよ。そのためなら仲間の命なんてどうだっていいっていうのか？は？いやいやいや、先輩のことを殺そうだなんて思ってないですよ。むしろ僕と共に行動してほしいと思ってるんですよ。要は勧誘ですね。勧誘？そのために唐木誠に彼女を拉致させたのか？先輩、これは正義のためなんですよ。改心するなら今ですよ。動かないで。Il est trop près. 大丈夫ですよ。先輩は正しいことのために正しい行動を取れる方なんです。動かないでって言ってるの。Il est beaucoup trop près, qu'est-ce que tu restes pas là 撃つ toi? なら撃ってください。けど僕がやろうとしてたことはちゃんと先輩が引き継いでくださいね。Ok, on a un choix à faire. Peut-être interposer entre eux et mourir, j'imagine. Les laisser faire. Ah, ça c'est compliqué. Moi j'ai pas trop confiance en lui, donc je vais m'interposer et je pense que ça va mener à ma mort.
断られたから。お前は彼女を殺して唐木誠も殺したんだな。は？どけよ異常者。俺はもう彼女は殺させない。絶対にだ。久慈君、あなたは道を踏み外した。放っておけばきっともっとエスカレートする。その前に止めないと。そうですか。僕よりも悪人の連続殺人犯のこと信用するんですね。Bah, elle juge plutôt tes actes, hein, c'est pas une question de confiance. Ok. Après, on sait bien que tout ça n'est pas arrivé comme ça, donc... 何どうなってるの？まずい。逃げるぞ。Faut qu'on trouve c'est quoi cet endroit secret où il y a des preuves. J'ai le choix de m'enfuir par la porte. Par une fenêtre. Alors les fenêtres à mon avis c'est mort de chez mort. Ça marche pas. On va s'enfuir par la porte hein, du coup. Ah mince. Je me suis fait avoir. J'ai d'autres possibilités ou c'est toujours les mêmes? Il y a toujours la fenêtre. Il n'y a plus la porte. Ok, bon bah c'était la fenêtre. Ou pas, ou peut-être qu'on est obligé de perdre. Bizarre ce choix. Hein. Ok, on pouvait pas non plus. Bon, le but c'était de se retrouver bloqué. Ah! J'en connais qui vont se faire tuer. Kujiだな。お前がハッキングして邪魔してるんだろ。どいて。 Ah, ça marche pas trop, hein, les balles virtuelles, tu sais. やめろ。全ての真相は明らかになったんだ。ここで彼女と俺を殺しても、俺が外へ出ていけばお前を追い詰めることができる。Ok. 思い出した。全部。俺は特殊捜査課に配属されたばかりの新米捜査官で、幸村茜とはそこで知り合った。そのうち仕事以外の時間でも一緒にいることが長くなっていって、初めてプライベートで会ったのがあの日だった。お待たせしました。お腹すいた。お腹すきましたね。それから何回目かのデートで俺は彼女と付き合うことになった。だけどその幸せも長くは続かなかった。その場で別の捜査官になって俺は彼女の死の報告に納得できなくて、使用許諾お願いします。それで彼女の死の真相を突き止めようと。
安全の保証はできません。実験段階のシミュレーターに全てを託したんだ。あなただったのね。俺がわかるの？全部わかったよ。ここがどういう世界で、あなたがどうしてここに来たのかも。 Ils sont pas tellement morts, alors. ごめん、私のせいで。違うよ、君のせいじゃ。感動の再会だね。いいこと教えてあげようか。この仮想現実世界は唐木誠一人の記憶から作られたんじゃない。あの幸村あかねの記憶からも作られている。つまりここは二人の記憶から作られた世界なんだ。だからここにいる幸村あかねは彼女自身の記憶から作られたいわば本物と言える存在だからこそ、この世界の彼女は裏帳簿のコピーの隠し場所を知っていたんですね。そんな彼女と再会できた気分はどう？嬉しいよね。事件の真相なんかどうでもよくなるくらい。何言ってんだよ。でも残念だけど、現実世界に戻れば彼女はもう死んでいる。誰よりも会いたかった幸村あかねはもういない。それがお前のせいだろ。だったらこの世界に残ればいいんだよ。何言ってるの？愛する者同士でさ、この世界でずっと生きていけばいいんだよ。まさかそのために彼女の記憶を。 Ça marche pas trop ton truc, hein. On l'a débranché la machine. 変更しただけで、幸村あかねは君のことを唐木誠としてじゃなくて君自身として認識できるようになった。僕だったらこの世界をもっと広く、もっと過ごしやすく変えることだってできる。そこで君は愛する恋人と幸せに暮らしていけばいいんだよ。ダメ、ダメよ、そんな。時間はないよ。決めるなら今しかない。ハッキングのせいでカムトゥルーはぐちゃぐちゃだ。実用化も大きく後退するだろうね。幸村あかねと唐木誠の記憶もデリートされる。君が外の世界に出たら幸村あかねには永遠に会えなくなる。確かに君にとって僕は復讐相手だけどさ、復讐のために彼女を見捨てるの、彼女を救いたいんじゃないの？ Bah c'est pas la sauver ça en fait. Elle est morte, c'est fini. このタイマーがゼロになったら仮想現実世界と外の世界は完全に遮断される。選べるのは一度きり。やり直しは効かない。さあ君ならどっちを選ぶ？救いのない現実か、幸せな仮想現実か。Le choix suivant effacera les données sauvegardées en cours. Attention, un seul choix possible. Ah! Ça t'oblige à refaire le jeu pour faire l'autre choix du coup. Ok. Ah, il y a vraiment le chrono là. Et on peut aussi attendre qu'il se finisse, mais bon, moi je vais retourner dans le monde réel. Parce que la justice c'est le monde réel. Bon, c'est triste quand même. Et là du coup,
Wow. On a le choix terminé. Retour vers la réalité et le succès que l'on a eu. Ah, c'était donc là, le précieux souvenir. Un coup de bol que t'aies mis ta main là quand même, hein. 隠してあるわ。彼には見つけられない場所にね。私の思い出の場所に。Ah, il y a une petite photo dedans. On sait pas trop ce que ça fait là, mais bon, soit. Et voilà, petite clôture, le jeu. Alors bien sûr, on va laisser le générique, hein, comme toujours. Alors, le choix final, en fait, il est censé être un choix difficile, mais il m'a pas été très difficile, parce qu'il y a un petit problème logique dedans, c'est que même s'il reste dans ce monde virtuel, le monde virtuel, il tient sur des serveurs avec leur corps connecté physiquement à la machine, etc. Et ce, en plus, dans un laboratoire scientifique avec des gens autour, etc. Du coup, c'est évident que le pour toujours ne sera jamais pour toujours. Ah, il y a un petit bonus. Bien fait. ホテルで死亡しているところが発見された幸村茜さんと同じ特殊捜査課に所属しており、彼女の死に関与している疑いがかけられているほか、同じホテルで発見された殺人容疑で指名手配中の唐木誠容疑者の死にも関与している疑いがかけられています。これら複数の容疑に関して警察当局は慎重に捜査を進めています。 Ok, bon, on va dire que ça finit bien. Du coup, je sais pas si l'autre choix c'est une vraie fin ou si en fait c'est pas une fin et en vrai ça nous ramène en arrière. Je pense que c'est une fin quand même. Et donc, ce que je disais, oui, ça aurait jamais pu tenir éternellement comme disait leur monde virtuel. En fait, ça aurait tenu un jour, 2 jours, et puis c'était fichu. Donc là, ça y avait même pas eu d'hésitation, pour moi en tout cas. Cependant, si on s'extrait de cette petite faille du scénario et qu'on se dit est-ce que tu choisis d'être c'est amusant, il y a une Makoto Ogawa, ou un Makoto Ogawa, ça me fait penser à une ancienne membre des Morning Musume. Donc rien à voir, mais bon, voilà, c'était dans les crédits. Voilà, si on s'extrait de cette logique-là et qu'on se dit, bon, imagine tu as le choix entre rester avec la personne que tu as aimée et qui est décédée dans un faux monde, mais genre c'est vraiment infini, tu reviens à la réalité. Bah, c'est pas si simple hein, comme question. Bon, ça dépend bien sûr ce qu'il te reste dans la réalité, est-ce que tu as de la famille, est-ce que tu as des enfants, etc. Mais c'est pas évident de dire adieu à la personne aimée. Pour le coup, je suis bien placé pour en parler. Et du coup, ça pose des questions. C'est pas évident du tout. Bon, et bien écoutez, on va voir un petit peu s'il y a des bonus derrière. Alors je suis un peu tenté d'essayer de voir la deuxième fin.
Cependant, ça risque d'être assez long, donc je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on est vraiment à la fin? Fin du générique, je crois, ouais. Et le jeu date de 2020. Ok, on a obtenu une médaille. Bon, ça, c'était mon choix de fin. Alors, les données de l'histoire en cours réinitialisées, données des médailles d'Es et des vidéos d'Estus sont conservées. Ok. Donc j'imagine que c'est dans Extra qu'on peut voir tout ça. Les médailles de la mort. Ok, ça va les mettre une par une. J'ai dû en rater, hein, mais bon. Ouais. Coup brisé. Ah, j'en ai raté une ici. Ah oui, j'en ai raté plusieurs, on dirait bien. Ok. Oh là. Ah oui, j'en ai raté plein. Test tube JT de Minoken 1.5 débloqué. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est journal télévisé. Scène de tournage, sympa. Scène hors tournage. Ça, c'est quoi des scènes hors tournage du coup? Bon, là, c'est les médailles. Et il m'en manque quand même quelques-unes. Et le Death Tube, bah, c'est toutes les vidéos, j'imagine bien. Là, on a les 3 JT. Oh, c'est rigolo, ça. Alors, scène de tournage. Oup. Ah, la molette ne marche pas sur cet écran. Ça, c'est mal fait. Bah alors, c'est pas très terrible, ça. Voilà. Scène de tournage. Ok. Et scène hors tournage. Ah oui, ok. Hors tournage, c'est genre quand ils filmaient pas, mais... Et ça, c'est quand ils filmaient ce qu'on voit vraiment dans le jeu. Ok. Alors du coup, ça, c'est pas une scène de tournage, mais... Bon, bref. On va pas regarder tout ça parce que ça reste quand même du contenu additionnel que je pense... si ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter le jeu. Hein. Il y en a pas mal, apparemment. Hop. Ouais, il y en a pas mal, effectivement. Et du coup, il manque pas mal de morts aussi. Et du coup... Ah, il y a du new dans Extra. J'ai pas vu toutes les vidéos, c'est ça? Ah, c'est peut-être parce que je les ai pas regardées. On va mettre juste celle-ci vite fait pour voir. Ok, ça dure pas très longtemps. Ah. C'est sûr que ça a été fait avec pas beaucoup d'acteurs. Il n'y a pas beaucoup de personnages dans l'histoire. Bon, voilà. C'est pas non plus très très intéressant. Hop. Ok. Ah, et du coup, j'aimerais quand même bien voir la fin. Bon, là, je vois qu'il y a plein de morts que j'ai ratés. Écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire... je vais faire une pause dans la vidéo. Et je vais juste refaire le jeu en entier de mon côté. Et je vais vous mettre la suite si on fait l'autre fin. J'espère que ça vous va. Allez, à tout de suite. Et hop, on est reparti. Bon, alors j'ai refait intégralement le jeu. J'ai essayé de prendre les autres embranchements qui m'ont mené à quelques petits bouts de scénario en plus où je suis mort dans tous les cas. Donc il y a 2 passages que vous n'avez vus. J'ai décidé de ne pas les mettre en vidéo pour garder un petit peu de jouabilité au jeu si vous l'achetez, si vous voulez le faire. Donc un des scénarios concerne une voisine de chambre, on va dire, et un autre un personnage public dans le jeu. Voilà. Allez, on va repartir. Là, on est vraiment à la fin du jeu. Et on va faire donc le mauvais choix, si on peut dire. En tout cas, le choix de rester dans cet univers. On va peut-être passer un petit peu. Hop. C'est le moment où l'on choisit.
彼女の記憶を。僕がハッキングでプログラミングを変更したおかげで幸村茜は君のことを唐木誠としてじゃなくて君自身として認識できるようになった。僕だったらこの世界をもっと広くもっと過ごしやすく変えることだってできる。そこで君は愛する恋人と幸せに暮らしていけばいいんだよ。ダメよ、そんな。時間はないよ。決めるなら今しかない。ハッキングのせいでカムトゥルーはぐちゃぐちゃだ。実用化も大きく後退するだろうね。幸村茜と唐木誠の記憶もデリートされる。君が外の世界に出たら幸村茜には永遠に会えなくなる。確かに君にとって僕は復讐相手だけどさ、復讐のために彼女を見捨てるの。彼女を救いたいんじゃないの？彼女の笑顔見たくないの？このタイマーがゼロになったら仮想現実世界と外の世界は完全に遮断される。 Allez, c'est parti pour le choix. やり直しは効かない。さあ、君ならどっちを選ぶ？救いのない現実か、幸せな仮想現実か。Oui, c'est... Allez, on va rester. Ah, il y a aussi le fait de pas choisir, je me demande ce que ça fait. Mais bon, on va rester dans le monde de la réalité virtuelle. Ah, le compteur n'a pas la même valeur que tout à l'heure. 交渉成立と受け取っていいのかな。おめでとう。ようやくハッピーエンドにたどり着いたね。 Ouais, vite fait, hein. Vite fait la happy end. 俺たちのことはほっといてくれ。もちろんだよ。僕がここを去ったら二度と干渉はしない。二人はここで幸せに暮らすといい。けどこれは親切心からの忠告だけど、ホテルの外には出ない方がいい。どうしてだよ。ホテルの外はカムトゥルーがコントロールしていない管理外だからだよ。外はどうなってるんだ。さあね。 Oula, qu'est-ce que ça veut dire ça? 誰にもわからない。もしかしたら幸村茜たちの記憶をもとに仮想世界が広がっているのかもね。だとしても僕だったら絶対に出ない。もうじきこの仮想世界と外の世界は完全に遮断される。ここは君たち二人の楽園だ。じゃあさようなら。 Très curieux ce petit ajout. Ça donne envie d'aller voir en fait, mais je suis pas sûr qu'on nous donnera le choix. Je pense pas, mais. 私はもう死んでるのにあなたを巻き込んじゃって。俺は自分の意志で残ったんだ。それに君は
るじゃないか。でもこんな牢獄みたいな世界で。 Alors ça c'est un peu secondaire. 外の世界にさ。Ouais, parce que moi je me dis, si tu pouvais rester avec la personne que tu aimes pour l'éternité, même dans un hôtel, banco, hein, carrément. Carrément. あなたのことを信じてるから。 Ah, il y a Navigator. 俺たちはここから出ていくよ。どうぞご自由に。そう言うと思ったよ。あなたが選ぶことですから。Et on va pas savoir. Ah, c'était sûr. Alors il y a peut-être une petite... on l'a vu dans la première fois qu'on a eu le générique. Oh, on peut le passer aussi. Oh, attendez, il y a un petit passage ici. On aura la réponse quand même du coup. Ah, c'est bugué un peu quand même, mais bon. Bon, ils ont quand même droit à un monde d'après les souvenirs qu'ils ont. Ok. On a eu la réponse. On va pouvoir passer le générique. Hop, attendez. Voilà. Ok, juste un écran noir. Bon. Oh, maintenant on peut faire un chapter select. C'était marrant ça, je l'avais pas avant. C'est très étrange ça. Bah écoutez, on va juste vérifier au niveau des médailles ce qu'on a récupéré. Alors il y en a une que j'ai pas fait moi. Hop, ça on va pas trop lire parce que ça spoil du coup un petit peu ce que j'ai fait. Mais je pense qu'il y en a une pour cliquer sur terminer lors d'une des morts classiques. Hop. Ouais. Ah, il m'en manque deux. Alors l'autre, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est pour avouer au chapitre 10. Bon, on va le faire tout de suite. Au chapitre 15, aller à la chambre 501. Bah, maintenant qu'on a le choix de chapitre, on va le faire. C'est marrant hein, qu'on n'avait pas le choix de chapitre. Après la première fin qu'on a eue, mais avec celle-ci, on a le choix de chapitre. C'est vraiment très étrange. Alors, on va aller au chapitre 10, choisir avouer où se trouve Sachimura. Comme ça, on aura les dernières médailles. C'est vrai qu'on l'a pas fait ça. Ça veut dire qu'on va mourir. クローゼットの中だ。クローゼット。久慈君。Ah bah oui. 先輩、どういうことですか。あのメッセージを送ったのはあなたなの。メッセージ？何のことですか。唐木誠に送ったメールのことよ。この時間に来たってことはお前が送ったんだろう。さっぱりわからないんですけど。てか、なんで先輩と唐木誠が一緒に。それは何を吹き込まれたか知らないけど、こんな殺人鬼の言葉聞いちゃダメですよ。あのメッセージ送ったのはお前じゃないのか。たまたまこの時間に来ただけで。だからメッセージって何？これを見てくれ。
Ça, c'était prévisible. Hein. 銃を取り出すのかなと思って。 Et par contre, elle, il s'est pas fait tuer. Mais du coup, le terminer ici ne fait rien. On va juste faire terminer pour voir. Ah non, 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 non. Ah, du coup, il va falloir continuer jusqu'au chapitre... Peut-être qu'on peut accéder au menu ici. Donc là, c'était ne rien dire. Ouais, ici, on a le menu. Chapter Select. Et nous, il fallait qu'on aille au chapitre 15. Ouais. Et choisir la 501, pardon. 501だ。急ぎましょう。 C'est bizarre parce qu'on avait déjà fait ça dans le playthrough. On n'avait pas d'armes du coup. ここからが本番よ。しまった。拳銃を持ってくればよかった。 Ça, on l'a déjà vu en fait. バッグの中に隠しておいたの。客を装ってきたから持ち歩くのはまずいと思って。一旦私の部屋に取りに戻ればよかった。 お前が拉致したんだろ。どこだ。 Ah. Ah ouais, ce genre terminé comme ça, c'est tout. C'est un petit peu nul ça. Bon, voilà. On va essayer de réaccéder au menu. Voilà. Et comme ça, on a terminé le jeu. On a fait toutes les médailles. Alors, vous les avez pas toutes vues dans la vidéo, vu que sur mon second passage... Oh! Complete. Écoute, merci. Donc, on a récupéré les dernières scènes qui nous manquaient. C'est marrant, le petit complete, là. Ah ok, c'est juste pour le remontrer. Ah, super. Je sais pas si c'était très nécessaire. Bon, écoutez, on va se laisser là pour ce let's play qui est désormais terminé. Alors, c'était un petit peu étrange la façon dont j'ai fait le dernier épisode, je sais. Mais bon, ça m'intriguait un petit peu. Et puis, bon, le choix de fin, ça m'est vraiment à deux fins. Il fallait au moins qu'on puisse les voir. C'est fait. J'espère que vous avez apprécié ce let's play. Honnêtement, moi, j'ai bien apprécié le jeu. Il y a des incohérences et tout ça, mais il y a des efforts et sûrement un très très petit budget aussi. Hein. Mais c'est plutôt sympa. Alors le jeu, moi je l'ai eu dans une dizaine d'euros, mais il était en solde. Je sais pas combien il est à prix fort. Donc, comme vous avez pu voir, c'est à peu près 2 heures de durée de vie. Si vous voulez l'acheter pour jouer un petit peu avec la ligne temporelle, n'hésitez pas. Maintenant, on va pas se mentir, il est quand même à 90% linéaire. C'est juste qu'il y a des passages où si on fait des choix... il y a d'autres choses qui se passent, mais en général, ça aboutit à la même chose à la fin. Voilà, voilà. Bon, écoutez, on va se laisser là. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau jeu. Allez, bye!